خودکش دھماکوں کے جواب میں پاکستان کی افغانستان میں کارروائی۔ افغان سرحد پر انٹیلیجنس بنیاد پر 7 دہشت گرد کیمپوں کو ملیہ میٹ کر دیا گیا۔ فتنہ خوارج اور اس کے اتحادیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سرحدی علاقے میں ISKP کے ٹھکانے ہدف تھے۔ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو درستگی مکمل اہلیت کے ساتھ نشانہ بنایا۔ حالیہ خودکش دھماکوں سے متعلق شواہد موجود ہیں۔ اسلام آباد کی امام بارگاہ، باجوڑ اور بنوں میں دھماکے ہوئے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بنوں میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ حملوں کی ذمہ داری فتنہ خوارج اور اتحادیوں نے قبول کی۔ افغان طالبان حکومت پر بارہا زور دیا گیا کہ اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دیں۔ حملوں کی ذمہ داری صوبہ خراسان اسلامی ریاست نے قبول کی۔ افغان طالبان حکومت پر بارہا زور دیا گیا کہ اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دیں۔ افغان طالبان حکومت کو کہا گیا اپنی سرزمین کو غیر ملکی ایجنٹوں کے لیے استعمال سے روکیں۔ افغان طالبان حکومت پر بارہا زور دیا گیا دہشت گردی کو روکیں۔ افغان طالبان حکومت نے دہشت گردوں کے خلاف کوئی مؤثر اقدام نہیں کیا۔ توقع ہے افغان عبوری حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی۔ وزارت اطلاعات کا کہنا ہے پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن و استحکام قائم رکھنے کی کوشش کی۔ پاکستانی شہریوں کی حفاظت اور سلامتی ہماری اولین ترجیح ہے۔ پاکستانی عوام کی حفاظت اور سلامتی سب سے اہم ہے۔ عالمی برادری مثبت اور تعمیری کردار ادا کرے۔ عالمی برادری افغان حکومت سے دوحہ معاہدے کی ذمہ داریوں کا مطالبہ کرے۔ افغان حکومت اپنی سرزمین کو دیگر ممالک کے خلاف استعمال ہونے سے روکے۔ عالمی برادری کا مطالبہ خطے عالمی امن و سلامتی کے لیے نہایت اہم اقدام ہے۔ افغانستان میں کالعدم TTP کو کاری ضرب پہنچی۔ پکتیکا، ننگرہار، خوست میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ملیہ میٹ کر دیا گیا۔ حملوں کے نتیجے میں کئی دہشت گرد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ ذرائع کے مطابق کالعدم TTP کے سوشل میڈیا گروپ چیٹ میں دہشت گردوں کی ہلاکتوں کی تصدیق کی گئی۔ ذرائع کے مطابق پیغامات میں ننگرہار کے ضلع بہسود کے گاؤں گردی کچ میں فضائی کارروائی کا ذکر کیا گیا۔ پیغامات میں کہا گیا فضائی بمباری کے نتیجے میں متعدد دہشت گرد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ کچ میں فضائی حملہ ہوا، بڑی تعداد میں دہشت گرد ملبے تلے دب گئے۔ افغانستان پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود کی RY نیوز سے گفتگو۔ افغان طالبان رجیم ذمہ دارانہ رویہ نہیں اپنا رہی، ایسا ہونا ہی تھا۔ افغان رجیم پاکستان کو ایکشن کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز نے کہا پاکستان نے فیصلہ کیا دہشت گردوں کے خلاف ہارڈ اسٹیٹ کی طرح ایکشن کریں گے۔ افغانستان میں دہشت گردوں سے متعلق تمام تفصیلات ہیں۔ افغانستان میں بھارتی کہاں ٹریننگ دیتے ہیں یہ معلومات بھی ہیں۔ سینئر صحافی افتخار فردوس نے کہا ننگرہار کے علاقے میں TTP کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ہماری اگر آپ ایک ریڈ لائن کو کراس کریں گے اور پاکستان کا صبر پہلے ہی ایک کہتے ہیں نا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، تو پاکستان نے یہ انڈائریکٹلی بھارت کو بھی میسج دیا، اور اگر بھارت اسی پالیسی کو کنٹینیو رکھے گا تو بھارت کو بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کسی نہ کسی ڈومین میں یہ کاسٹ پے کرنی پڑے گی۔ دے ول ناٹ بی لیفٹ ان اٹینڈڈ، سمجھ لیں کہ پاکستان کی ان کے اوپر توجہ نہیں ہوگی۔ پاکستان ول کریٹ کاسٹ۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان ہیز کیپیسٹی، پاکستان ہیز دا کیپیبلٹی، اور اگر یہ پاکستان جس طریقے سے اگر یہ رسپانس گیا پاکستان کی طرف سے، تو دس از دی ریپرزینٹیشن اینڈ ڈیمانسٹریشن آف دا ول آف دا پیپل آف پاکستان تھرو دیئر آرمڈ فورسز۔ آئی تھنک اس کو اسی کانٹیکس میں دیکھا جائے، اور یہ بڑھے گا۔ پاکستان نے بہت ریسٹرین شو کیا اور پوری ہم نے ہمسایہ ہونے کا حق ادا کیا، ان کو بہت سمجھایا، لیکن دے کراس آل لمٹ۔ اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز کی ذمہ داری ہے کہ اپنے عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنا، اپنے ٹیریٹوریل اور جغرافیکل بارڈر کی حفاظت کرنا۔ ہمارے پاس ان کی تمام انفارمیشن ہے اکراس دا بارڈر کہ ان کے کمانڈرز کہاں پر ہیں، ان کے ٹریننگ کیمپس کہاں پر ہیں، ان کے ایڈمنسٹریٹو کیمپس کہاں پر ہیں، انڈینز کہاں پر بیٹھ کے ان کو ٹرین کر رہے ہیں، ان کو ٹارگیٹ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں۔ آئی ایم شیور دے مسٹ ہیو گون فار آل دیز کازز۔ اور لاسٹ ٹائم اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے نگرہار میں ان کے گل بہادر کے علاقے میں جا کے ان کے اوپر اٹیک کیا تھا، جس میں 70 دہشت گرد مارے گئے تھے اور انہوں نے سفید جھنڈے کھڑے کر دیے تھے۔ یہی زبان سمجھتے ہیں۔ ان کے ساتھ میرے خیال میں انہوں نے بہت ٹالرنس شو کی ہے۔ ایک جو لارجر خوست ایریا ہے اس میں پکتیکا کے 2 علاقے ہیں، جس میں ارگن اور جو دوسرا بیرمل کا ایریا ہے، وہاں پر جو ہے یہ دھماکے ہوئے ہیں، اور یہاں پر جو پریزنس تھی وہ حافظ گل بہادر گروپ جو بنو کے اندر جو آج انسیڈنٹ ہوا ہے ان کے ٹھکانے تھے جن کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ دوسری جو اطلاع آ رہی ہے تیسرے علاقے کے حوالے سے،
वो नंगाहार में खोगियानी एरिया है जहाँ पर टीटीपी के मराकज़ थे, उनको जो है वो टारगेट किया गया है। इन तीनों एरियाज़ के अंदर अभी तक जो मौसूल इत्तलाआत हैं, उसके मुताबिक जो वो फैसिलिटीज़ थी जो टेररिस्ट के ट्रेनिंग सेंटर्स थे, और ख़ुसूसी तौर पर जो पाकिस्तान के अंदर जो दरअंदाजी में मुलव्वस ऐसे अनासर थे, उनको जो है वो टारगेट किया गया। बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामा शाह बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ऑपरेशन के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के 5 खारजी दहशतगर्द मारे गए। ISPR ने बताया सिक्योरिटी फोर्सेस को खुदकुश हमलावर समेत खारजी दहशतगर्दों की इत्तला मिली थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गाड़ी पर सवार खुदकुश हमलावर को बर वक्त रोका। शहरियों और कानून नाफिज करने वाले अहलकारों को निशाना बनाने का मंसूबा नाकाम बनाया। ISPR के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज रमज़ान में भी अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल करके दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अफ़गान तालिबान हुकूमत दहशतगर्दों को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। बन्नू में पाक फ़ौज की गाड़ी पर खुदकुश हमले के ताने बाने अफ़गानिस्तान से जा मिले। फितना खवारिज के ज़ेली गिरोह इत्तेहादुल मुजाहिदीन ने बन्नू में खुदकुश धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है गिरोह का मरकज़ी सरगना गुल बहादुर और उसके अहम कमांडर अफ़गानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। गुज़श्ता रमज़ान भी इसी ग्रुप ने बन्नू कैंट पर हमला किया था, जिसकी मनसूबाबंदी अफ़गानिस्तान से की गई। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में हैदरी मार्केट के करीब फ्लैट में धमाके से आग लग गई, जिसके नतीजे में 15 साला लड़का बुरहान जान बहक, जबकि बच्ची और खातून समेत 4 अफराद ज़ख्मी हुए। धमाका दूर दूर तक सुना गया। आग से 10वीं मंजिल पर फ्लैट तबाह हो गया। सड़क पर खड़ी कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। फायर ब्रिगेड के अमले ने 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। वाक़े की तफ्तीश भी जारी है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इमारत में गैस की सप्लाई नहीं थी, रिहायशी सिलेंडर इस्तेमाल करते थे। मुतासरा फ्लैट से तबाहशुदा 2 सिलेंडर भी मिले हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आग सहरी का वक्त ख़त्म होने से कुछ देर कबल लगी। कामिल आरिफ हमें मज़ीद अपडेट्स देंगे। देखिए, पहले तो मैं आपको इस जगह के हवाले से बता दूं, और ये जो वाक़या हुआ है जिस जगह में मैं मौजूद हूं, इसके आप ये देख सकते होंगे कि ऊपर ये 10वां माला है। वहां पे पूरी इमारत के ऊपर जो है आपको एक बड़ा सा सुराख हुआ नज़र आ रहा है। ये वो सुराख है जो धमाके के बाद हुआ। अगर इसको फौरी तौर के ऊपर कंट्रोल ना किया जाता तो ये किसी भी तरह से ये जितनी बड़ी ये इमारत है उतना ही बड़ा सानिया बन सकता था, लेकिन इसको बर वक्त काबू कर लिया गया और आग जो है वो चंद ही मिनटों में, या कह लीजिए कि आधे पौने घंटे के अंदर ही उसको कंट्रोल कर लिया गया। SSP सेंट्रल और उनकी टीम यहाँ पे मौजूद है। फॉरेंसिक की टीमों को यहाँ पे बुलाया गया है और इस बात का जो है वो तहकीकात की जाएंगी कि आया ये धमाका गैस बनने की वजह से अपार्टमेंट में हुआ, गैस सिलेंडर में कोई लीकेज हुई, या किस वजह से धमाका हुआ। इसके ऊपर कुछ भी अभी कमेंट नहीं किया जा रहा। कह रहे हैं कि जब तक फॉरेंसिक की टीमें इसकी तस्दीक नहीं कर देती तो ये बताना कबल वक्त होगा कि धमाका किस वजह से हुआ और किस नौयत का था। कामिल आरिफ हमें सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। यहीं रेस्क्यू हुकाम से हमारे नुमाइंदे आसिफ खान ने भी बात की, उनको भी देख लेते हैं। बिल्कुल, इस वक्त हम नॉर्थ नाज़िमाबाद में उस मुकाम पर मौजूद हैं जहां फ्लैट में धमाका हुआ। ज़ोरदार धमाका था जिसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई, जिसके बाद इस फ्लैट में आग लग गई। आग लगने के बाद जो फ्लैट है ये बुरी तरह मुतासिर हुआ। धमाके के बाद, आग लगने के बाद, और मुकम्मल तौर पर जो ये फ्लैट है ये तबाह हो गया। इस वक्त रेस्क्यू 1122 के जो अफसरान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं। तकरीबन कोई 5:45 बजे के करीब हमें इन्फॉर्मेशन सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल 1122 पे इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई और फ़ौरन से हमने जो सेंट्रल हमारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है वहाँ की टीम्स को डिप्लॉय किया। ना सिर्फ हमने अपनी टीम को भेजा बल्कि सारे स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो गई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, KMC फायर ब्रिगेड और उसके साथ जो है पुलिस और रेंजर्स को इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी। बर वक्त कार्रवाई की वजह से हम बड़े नुकसान से बच गए और आपने देखा कि इस वक्त KMC की पूरी टीम यहाँ पर खड़ी हुई है जिन्होंने ऊपर कार्रवाई की। हमारे रेस्क्यू 1122 के सारे जवानों ने ऊपर से इवैक्यूएशन कोशिश की थी कि लोगों को इवैक्यूएट करें। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही थी और इसी तरह से लोगों को इवैक्यूएट किया गया। अनफॉर्चुनेटली एक जो है यहाँ से जो है वो कैजुअल्टी रिपोर्ट हुई है। 4 लोगों को क्रिटिकल हालात में यहाँ से शिफ्ट किया गया है। कहना है कि 2 फ्लैट हैं जो इसमें मुतासिर हुए हैं। 10th फ्लोर पर वाकई ये 2 फ्लैट थे जो इसमें मुतासिर हुए हैं। इसमें एक में धमाका हुआ, धमाके के बाद आग लगी और उसके बाद दूसरा जो फ्लैट है वो भी इससे मुतासिर हुआ। इसमें जो एक बच्चा है वो जाँ बहक हुआ है, जबकि 4 अफराद जो हैं वो इस वाक़े के अंदर ज़ख्मी हुए हैं। पंजाब हुकूमत ने जो महंगा तैयारा ख़रीदा उससे मुताल्लिक़ अभी तक जो बयानात आए वो मुतमईन नहीं करते।
وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل ملک نے پروگرام اعتراض ہے میں اعتراض اٹھا دیا. کہا طیارہ خریداری سے متعلق بہتر جواب سامنے آنا چاہیے. اگر جہاز لیا ہے تو پھر بتائیں, کوئی پوچھنے والی بات نہیں ہے. ابھی تک چیزیں سامنے آئی ہیں ان ٹرمز آف اسٹیٹمنٹس یا ان ٹرمز آف جسٹیفیکیشن, وہ تو اس چیز کو سیٹسفائی نہیں کرتی. بیٹر جسٹیفیکیشن نیڈس ٹو کم آؤٹ. جہاز لیا ہے تو پھر بتائیں جہاز لیا ہے. دیر از نتھنگ ٹو ہائڈ اینڈ دیر شوڈنٹ بی اینی تھنگ ٹو ہائڈ. جہاز اگر حکومت کی ضرورت ہے تو پھر بتائیں کہ ہم نے جہاز لیا ہے, کیونکہ یہ عوام کے ٹیکس کے پیسے ہیں اور یہ کسی کی ذات کے لیے بھی جہاز نہیں لیا گیا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, حکومت وقت کا فیصلہ ہے. تو یہ کل حکومت اگر نہیں رہتی تو پھر یہ مجھے بتائیں کہ کیا آنے والے وزراء اعلیٰ استعمال نہیں کریں گے. جہاں تک آپ نے لیگل جسٹیفیکیشن کا کہا کہ یہ پنجاب ایئر کے لیے ہے, تو مجھے تو یہ نہیں لگتا کہ پنجاب ایئر کے لیے ہو سکتا ہے. اور اس کی فلیٹ بتائی گئی ہے کہ آ رہی ہے اور آپریشن سٹارٹ ہوں گے. اس کا کہاں تک کمپلائنسز کا, لائسنسنگ کا تمام تر معاملہ پہنچا ہے, وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. عجیب بات ہے, وفاقی حکومت نے پوری PIA 10 ارب کی بھیج دی. پنجاب حکومت نے 11 ارب روپے کا ایک لگژری جہاز خرید لیا. یہ مریم نواز کی شاہانہ سوچ کا اظہار ہے. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں ایسا لگژری جہاز تو عرب حکمران استعمال کرتے ہیں. پنجاب حکومت ٹیکس پیئر کا پیسہ شاہ خرچیوں پر اڑا رہی ہے. خریدنے کی صرف ایک ہے, وہ بادشاہانہ مائنڈ سیٹ ہے. مریم نواز صاحبہ اس کا اظہار کرتی ہی رہتی ہیں. جو وفاقی حکومت ہے اس کی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے, سرکار بزنس نہیں کرے گی, اور اسی لیے آپ نے PIA کو بیچا ہے. 10 ارب روپے کی بکی ہے اور 11 ارب روپے کا آپ جہاز دے رہی ہیں. ایئر پنجاب کا کوئی لائسنس اویلیبل نہیں ہے. جہاز ایک پہلے سے موجود ہے, ہیلی کاپٹر پہلے سے موجود ہے. کوئی جہاز بھی لینا ہے, مناسب قسم کا جہاز لے لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ آپ نے ایک لگزوریس جہاز 11 ارب روپے کا, جو کہ جو عرب رولرز ہیں, جو پیٹرول ڈالر سے رچ ہیں, وہ لوگ استعمال کرتے ہیں. جتنی سیٹیں مسلم لیگ نون نے الیکشن میں جیتی ہیں, انہوں نے سوچا کہ اتنی ہی سیٹوں کا جہاز لے لیں تاکہ ان 17 لوگوں کو تو کم از کم ٹریول اویلیبل رہے. سندھ تقسیم نہیں ہوگا, اسمبلی نے قرارداد منظور کر لی. MKM نے حمایت کی نہ مخالفت. ووٹنگ کے دوران اپوزیشن لیڈر نے منہ پر انگلی رکھ کر ارکان کو چپ کرا دیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے علی خورشیدی کو دوغلا کہہ دیا. کہا آپ چاہتے ہیں صوبہ تقسیم نہ کیا جائے تو قرارداد کی حمایت کرنا پڑے گی. علی خورشیدی نے قرارداد خرافات قرار دی. کہا کراچی اور سندھ ایک ہے, تم کراچی توڑ کر سندھ پہلے ہی توڑ چکے. MKM نے کراچی کو چائنا کٹنگ, بھتہ خوری اور بوری بند لاشیں دیں, فوٹ پاتھ تک بھیج ڈالے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل نام میمن کا سندھ اسمبلی میں علی خورشیدی کو جواب. کہا 45 پولیس والوں کو چن چن کر قتل کیا گیا. ان کا قائد خون کی ندیاں بہاتا تھا, یہ کہتے تھے جی بھائی جی بھائی. کراچی بلاول ہاؤس میں پیپلز پارٹی کا اعلیٰ سطح مشاورتی اجلاس. صدر مملکت آصف علی زرداری کے ساتھ چیئرمین PP بلاول بھٹو زرداری بھی شریک تھے. اجلاس میں آئندہ سیاسی حکمت عملی اور صوبے کے انتظامی معاملات پر غور کیا گیا. صوبائی اور شہری حکومت کے ذمہ داران اور دیگر حکام بھی شریک ہوئے. وفاقی حکومت کی پالیسیوں پر بھی غور کیا گیا. ذرائع نے بتایا صدر زرداری کراچی کے ایشوز پر خصوصی توجہ چاہتے ہیں. بلاول بھٹو 1 ماہ بیرون ملک دوروں کے بعد اجلاس میں شریک ہوئے. گھوٹ کی پولیس کو راونتی کچے میں ڈاکوؤں کے خلاف جاری آپریشن میں بڑی کامیابی. بدنام ڈاکو ثناء اللہ نے پولیس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے. راونتی کے کچے میں ڈاکوؤں کے خلاف گزشتہ 1 ماہ سے پولیس اور رینجرز کا آپریشن جاری ہے. SSP گھوٹ کی انور کھیتران کے مطابق دہشت کی علامت سمجھا جانے والا بدنام زمانہ ڈاکو ثناء اللہ نے گھیرا تنگ ہونے پر خود کو سرنڈر کیا. ثناء اللہ کی زندہ یا مردہ گرفتاری پر حکومت کی جانب سے 1 کروڑ روپے انعام تھا. ڈاکو سینکڑوں سنگین مقدمات میں مطلوب ہے. پنجاب پولیس کا راجن پور کچے میں کرمنلز کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری ہے. ڈاکوؤں کے ٹھکانوں پر ڈرون سے حملہ کیا گیا. ترجمان پولیس کے مطابق آپریشن میں ہلاکت کے ڈر سے انتہائی مطلوب گینگز کے 13 ڈاکوؤں نے سرنڈر کر دیا. ہتھیار ڈالنے والے ڈاکو اغوا برائے تاوان, قتل اور ڈکیتی سمیت متعدد مقدمات میں مطلوب تھے. پنجاب پولیس کے آپریشن کے نتیجے میں اب تک سرنڈر کرنے والے ڈاکوؤں کی تعداد 355 ہو گئی. راجن پور پولیس نے ڈاکوؤں کے 39 ٹھکانوں اور بنکرز کو تباہ کر دیا. چیزیں آسان ہو رہی تھیں. آرمی چیف تقرری کی بات آئی تو علیمہ خانم نے سازشیں کی. اس وقت علیمہ خانم نے لانگ مارچ کا مشورہ دیا. شیر افضل مروت کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو. کہا وزیر اعلیٰ مریم نواز کے علیمہ خانم سے اچھے تعلقات ہیں. مریم نواز نے علیمہ خانم کے بیٹوں کی رہائی میں کلیدی کردار ادا کیا. پنجاب حکومت نے ان کی ضمانت کے خلاف کوئی درخواست نہیں دی.
خان جب حکومت سے ہٹائے گئے بڑے پریشان تھے. قریبی دوست تھے خرم حمید روکڑی, ان کی وساطت سے باجوہ کے ساتھ مذاکرات شروع ہوئے. ساری چیزیں ہو رہی تھی, آسانی کی طرف جا رہی تھی. جب یہ موجودہ آرمی چیف کی تقرری کی بات آئی, یہی محترمہ علیمہ خانم تھی جن کی سازشوں سے خرم حمید روکڑی کو بھی نکلوایا اور لانگ مارچ کا مشورہ دیا کہ ثالثی اگر مریم نواز کریں جن کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. مریم نواز کے ساتھ علیمہ خان صاحبہ کے؟ جی ہاں, مریم نواز صاحبہ نے ہی تو اس کی بیٹوں کی رہائی میں کلیدی کردار ادا کیا ہے. گئی تھی نا یہ ان کے پاس ملاقات کے لیے مری میں, یہ مارچ سے لگی ہوئی تھی پارٹی کو ٹیک اوور کرنے. کون سا مارچ؟ 2024. یہ اس کا نصب العین ہے. یہاں پی ٹی آئی میں سب اس سے ڈرتے ہیں, پہلے ڈرتے تھے, اب تو کچھ لوگ ہمت کر کے بولنے لگے ہیں. اگر سازشوں پر پی ایچ ڈی ملتی نا ان کو, تو تیس چیز کا عنوان یہ ہوتا کہ فتنہ بطور فن. کیا ہے جو اس نے اس خان کے ساتھ نہیں کیا؟ اس نے جو بینڈ بجائی ہے اس کی نمل یونیورسٹی کی. آپ کہنے ڈونیشن کھا گئی علیمہ خان صاحب؟ ڈونیشن کیا, پیسوں کے ساتھ جو ہے زار بھی کالے گی. میں چیلنج کرتا ہوں کہ جائیں نا مجھے سو کر دیں. جیکب آباد میں مویشی چور اور مالک کے درمیان فائرنگ سے مالک مکان جاں بحق, ڈاکو ہلاک, 2 افراد زخمی ہو گئے. محمد موسیٰ بلوچ کی رپورٹ. تھانہ باہو کھوسو کی حدود گاؤں عبدالرحیم کھوسو میں پیش آیا. پولیس کے مطابق ہلاک ڈاکو کی شناخت سرور عرف سرو جتوئی کے نام سے ہوئی کہ جہاں باک ہونے والے مالک مکان ہادی بخش کھوسو تھے. اساں ظلم زیادتی رات تھی وئی, بھا ہادی بخش جو مارجی ویو, شہید تھی ویو, انہی سان گڈ انہی جو چور بھی مری ویو. اساں کے انصاف کھپے, گورنمنٹ سندھ جو اساں جو مدد کرے, ڈوہرن کے پکڑے, انہن کے سزا دے. وہ کرمنل لوگ ہیں ان کو ٹریس کیا ہے, ان کے اوپر جیسے ایف آئی آر ہوگی ان پہ اوپر کام کریں گے. پل میں ایک اور گھر اجڑ گیا, علاقہ سوگ اور خوف میں مبتلا ہے. پل میں بڑھتی ہوئی وارداتیں سوال بن چکی ہیں, شہری کب محفوظ ہوں گے؟ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد موسیٰ بلوچ, ARY نیوز, جیکو. نصیر آباد میں وابڈا کے 200 ٹرانسفارمرز کی چوری میں ملوث گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر پولیس نے کباڑ کی دکانوں سے لاکھوں روپے مالیت کے تار برآمد کر لیے. ایس ایس پی نصیر آباد کے مطابق مسروقہ سامان سے ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے ٹرانسفارمر کے تار اور کوئل بھی شامل ہیں. تار چور گروہ اب تک سینکڑوں ٹرانسفارمر اور مسروقہ کوئل اور تار لاہور میں فروخت کر چکے ہیں. پاکستان سمیت مسلم ملکوں کے مشترکہ اعلامیے میں امریکی سفیر کے بیان کی مذمت کی گئی. سعودیہ, اردن, UAE, قطر, ترکی, مصر سمیت کئی ممالک نے مشترکہ اعلامیے میں امریکی سفیر کے بیان کو مسترد کر دیا. اعلامیے میں بتایا گیا اسرائیلی بیانات عالمی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہیں. امریکی سفیر کا بیان علاقائی امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن ویژن کے بھی منافی ہے. مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی خود مختاری تسلیم نہیں. مغربی کنارے کے الحاق اور غزہ کو الگ کرنے کی کسی بھی کوشش کی مخالفت کریں گے. اسلامی اور عرب ممالک نے آبادکاری میں توسیع کو غیر قانونی اور ناقابل قبول قرار دیا. اقوام متحدہ نے امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریش کے ترجمان نے کہا مشرق وسطیٰ میں فوجی نقل و حرکت, جنگی مشقوں اور بحری سرگرمیوں میں اضافہ خطرناک صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے. انہوں نے فریقین سے سفارتکاری کے ذریعے تنازع حل کرنے کی اپیل کی. پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ کولمبو میں طوفانی بارش کی وجہ سے منسوخ ہو گیا. دونوں ٹیموں کو 1-1 پوائنٹ دے دیا گیا. شاہینوں کا اگلا مقابلہ منگل کو انگلینڈ سے پالیکیلے میں ہوگا. ایونٹ میں آج 2 میچ کھیلے جائیں گے. سابق کرکٹر سٹارز کی بابر اعظم کو فائنل 11 میں شامل کرنے پر کڑی تنقید. باسط علی نے مقبول پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں کہا جب پتہ تھا بارش ہونی ہے تو بابر کو ٹیم میں کیوں شامل کیا گیا. مائک ہیسن کے فیصلوں پر کس طرح واہ واہ کروں. کامران اکمل نے کہا میچ ہو جاتا تو 2 پوائنٹ مل جاتے. ٹیم میں ایک اور فاسٹ بالر شامل ہونے سے بالنگ اچھی ہو جائے گی. خواجہ نافع کو کھلانا چاہیے, وہ ٹیم کی ضرورت ہے. نامور اداکار ہارون بنے مہمان, سامنا کیا دلچسپ سوالوں کا. مصطفیٰ چودھری نے خلیل الرحمان قمر کا روپ دھارا, عادی نے چٹکلوں سے ہنسایا. بجاؤ بھائی, بجاؤ, ارے زور سے بجاؤ بھائی, کیا خوشی کا دن ہے. بات تو بتاؤ بھائی. پاکستان ٹاس جیتا, بیٹنگ لے لی, اس کے بعد بارش ہو گئی اور 1 پوائنٹ مل گیا. بجاؤ باسط بھائی, پاکستان ٹاس جیتا, فیصلہ صحیح لیا پہلے بیٹنگ کرنے کا. کل جو پریس کانفرنس کری تھی نا, مجھے لگتا ہے وہ مائک ہیسن دوسرا آدمی ہے, اور جس نے ٹاس جیت کے بیٹنگ کری آج وہ مائک ہیسن دوسرا آدمی ہے. کل اس نے جو باتیں کری تھی
वो बिल्कुल अपोजिट करी हैं चीज़ें। तो आज जब टॉस जीता तो बाबर आजम का नाम टीम में कैसे था? जब पता है बारिश है तो मैं माइक हैसन के फैसलों पे किस तरह वाह कर दूं? एक पॉइंट मिला है, अब पाकिस्तान के पास चांस क्या है कि दोनों मैच जीते हैं? दोनों चीज़ें हो सकती हैं, 1 पॉइंट से रह भी सकते हैं, सेमीफाइनल में ना क्वालिफाई करना। मैच हो जाता तो 2 पॉइंट मिलते तो बहुत ही अच्छा होना था, इस सेंस में कि न्यूजीलैंड जैसी टीम से जीतना, फिर अगले मैचेस इंग्लैंड जैसी श्रीलंका टीम के खिलाफ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना था। 10 ओवर का होता तो फिर डेफिनेटली आपको एक फास्ट बॉलर ऐड करना पड़ना था। बैटिंग की बात हो, ही इज टॉप ऑफ हिज गेम। हारून शाहिद 15 में से क्या हमारे सही 11 खेल रहे हैं? मुझे लगता है आज अगर ऑनेस्टली मुझसे ओपिनियन लें तो मुझे लग रहा है कि ठीक था। वो तो यहाँ बारिश भी नहीं हो रही तो अब चल रहा है आप लोगों का। पापे खा के चाय के साथ पकोड़े बना के पकोड़े 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 मकोड़े दिखाओ जी। पकोड़े मकोड़े बना के पकोड़े खाते चाय पीते हैं, बिल्कुल सही है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दी 100 लीग से निकालना शर्मनाक अमल होगा। इंग्लिश T20 कप्तान हैरी ब्रूक की लीग के भारतीय मालिकान की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। खेल को सियासत से आलूदा करने के खिलाफ और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के हक में खुलकर बोल पड़े। कहा, पाकिस्तान क्रिकेट की अजीम कौम है, उनके पास दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ी दी 100 में ना हुए तो ये शर्म का मकाम होगा। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया लीग की भारतीय स्पॉन्सर टीमें ऑक्शन में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का इंतखाब नहीं करेंगी। प्लेयर्स के एजेंट्स को इस बात से आगाह किया जा चुका है। पाकिस्तान के 63 मर्द और ख़वातीन खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराई है। लीग की 8 में से 4 टीमें भारतीय स्पॉन्सर्ड हैं। मुल्क भर में चौथी सहरी के मौके पर रौनकें उरूज पर हैं। कराची, लाहौर, मुल्तान, हैदराबाद, पेशावर और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में शहरियों की बड़ी तादाद ने घरों के बजाय फूड स्ट्रीट्स का रुख किया। भर में चौथी सहरी के मौके पर खुसूसी एहतमाम किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने घरों के बजाय मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट्स का रुख किया और मनपसंद खानों से सहरी की। कराची की मशहूर फूड स्ट्रीट बंस रोड पर सहरी करने वालों का रश देखने में आया। मजा आया यहाँ पे हम आए तो हमने प्लेटर में खाया। यहाँ पे प्लेटर बहुत मशहूर है, बहुत फेमस है और अच्छा माहौल है, बहुत ही जबरदस्त माहौल है यहाँ पे। लाहौर में भी शहरी सहरी करने के बाद लस्सी पॉइंट्स पर पहुँच गए और ठंडी लस्सी पीकर सहरी मुकम्मल की। बड़ा हैवी सहरी की है हमने और उसके बाद फिर आपको पता है लस्सी के बगैर सहरी अधूरी होती है, तो बस इसका लुफ्त ले रहे हैं इस वक्त। मुल्तान में खानों के शौकीन अफराद ने बोसन रोड का रुख किया, जहां आलू पराठा और चना पराठा सहरी के दस्तरखान की जीनत बने रहे। चने और पराठों के साथ चाय भी पिए और घर वालों के लिए भी लेके जा रहे हैं और डेली की ही रूटीन है माशाल्लाह। हैदराबाद में स्टेशन रोड की मशहूर बिरयानी शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी रही। बड़े की गोश्त की बिरयानी है हैदराबाद में सबसे बेहतरीन बिरयानी, इसीलिए हम सहरी करने यहाँ आते हैं। पेशावर में हैवी सहरी के शौकीन अफराद ने कलेजी और दीगर रिवायती पकवानों से सहरी की। हम चाहते कि हम समझ साइड पर आ जाए उसका कलेजी का हैवी कलेजी और भी सहरी में। कोयटा में स्मगलिंग रोड के मशहूर चाय पराठा पॉइंट्स ने सहरी करने वालों को अपनी जानिब मुतवज्जो किया। चाय पराठा वगैरह इस तरह एंजॉय करते हैं, छक्का वगैरह लूडो वगैरह भी खेलते हैं और टाइम पास भी करते हैं। रावलपिंडी, फैसलाबाद और दीगर शहरों में भी फूड स्ट्रीट्स आबाद रही और शहरियों की बड़ी तादाद ने घरों से बाहर सहरी करने को तरजीह दी। शहर शहर सहरी के वक्त रौनकें उरूज पर रही। रमज़ान मुबारक में आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कायम रमज़ान सहूलत बाज़ार में अशिया खुरनोश सस्ते दामों दस्तियाब हैं। खानेवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं साजिद खान। खानेवाल में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कायम किए गए रमज़ान सहूलत बाजार में शहरियों को बड़ा रिलीफ फराहम किया जा रहा है। बाजार में आटा, चीनी, दालें, सब्जियां, फल और दीगर अशिया खुर्दोनोश मुकर्रर कीमत से कम कीमत पर दस्तियाब हैं। मैं अपनी मम्मा के साथ आई हूँ बाजार और हमने गोश्त, ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स वगैरह लिए हैं, बहुत मुनासिब रेट में लिए हैं। सहूलत बाजार बहुत ज़्यादा अच्छा बाजार है। बहुत अच्छा इक़दाम किया गवर्नमेंट ने और रेट भी मुनासिब है, बाजार से बहुत मुनासिब है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हर सहूलत है, सीनियर सिटीज़न के लिए भी सहूलत दी गई है और आप जहाँ भी चले जाएँ यहाँ पे रिस्पेक्ट भी है और चीज़ें मुनासिब रेट पे मिल रही हैं, बाजार से बहुत मुनासिब मिल रही हैं। इंतजामिया की जानिब से रमजान सहूलत बाजार में निर्खनामे नुमाया जगहों पर आवेजा किए गए हैं, जबकि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मुसलसल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 50 स्टॉल जो हैं वो सब्ज़ी, फल और किराना के ऊपर मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा चीनी, घी, आटे के अलग स्टॉल्स हैं और जो मुकामी इंडस्ट्री है उन्होंने अपने अलग स्टॉल लगाए हुए हैं। सप्लाई का अल्लाह का शुक्र है कोई इशू नहीं है, प्राइसेस भी अंडर कंट्रोल हैं, लोग बड़े ओवरवेलमिंग इसको रिस्पॉन्स
कर रहे हैं और दिन ब दिन जो है कंजम्पशन लोगों की खरीदारी बढ़ती जा रही है। शहरियों का कहना है कि जिला इंतजामिया के जेर एहतमाम कायम रमजान सहूलत बाजार में अवाम को हकीकी मानों में रिलीफ फराहम किया जा रहा है। कैमरा टीम के हमरा साजिद खान, ARY न्यूज़, खानेवाल। आइवरी कोस्ट के एजाजी काउंसिल जनरल फजल करीम दादा भाई कहते हैं आइवरी कोस्ट और पाकिस्तान के दरमियान तजारती हजम $200 मिलियन है। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में आइवरी कोस्ट के कराची में एजाजी काउंसिल जनरल फजल करीम दादा भाई ने बताया आइवरी कोस्ट में भी रमज़ान की रौनकें उरूज पर हैं। फोकस अफ्रीका पॉलिसी के तहत आइवरी कोस्ट की नौ मुंतखब नई हुकूमत पाकिस्तान के साथ तजारती रवाबित मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए कोशा है। आइवरी कोस्ट और पाकिस्तान के बड़े बरादराना ताल्लुकात हैं और इस वक्त पाकिस्तान और आइवरी कोस्ट के दरमियान $200 मिलियन की तिजारत है, जिसके अंदर बहुत पोटेंशियल है इंक्रीज़ होने का। और जैसे आप लोगों ने देखा कि कराची के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी आइवोरियन डेलीगेशन आया, वेरियस एग्जीबिशंस में भी पार्टिसिपेट किया, पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी बढ़ रहा है। और मैं समझता हूँ आइंदा आने वाले सालों के अंदर आपको ये ट्रेड का जो हमारा फिगर है इसमें जो है काफ़ी हद तक इजाफा होते हुए नज़र आएगा। पाकिस्तान की बड़ी एक इफेक्टिव पॉलिसी है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने, फोकस अफ्रीका की पॉलिसी, जिसमें पाकिस्तान के फुटप्रिंट्स अफ्रीका में बढ़ाने के ऊपर बड़ा जोर दिया जा रहा है। और मैं इस बात में मैं बहुत मुतमईन हूँ इस बात के इस पॉलिसी के हवाले से। इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने सार्फिन के लिए एक नया फीचर मुतारिफ करा दिया। सार्फिन आप कोई ग्रुप ज्वाइन करने से पहले के मैसेजेस भी देख सकेंगे। इससे पहले कोई सारिफ किसी ग्रुप को ज्वाइन करता तो उसको पहले के मैसेजेस नहीं दिखते थे। अमेरिका के शुमाल मशरक़ी इलाक़ों में बर्फ़ानी तूफ़ान का अलर्ट जारी कर दिया गया। अमेरिकी महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफ़ान इतवार को मशरक़ी साहिल के करीब ख़तरनाक नौइयत के बम साइक्लोन में तब्दील हो सकता है, जिसके नतीजे में 70 मील फ़ी घंटा तक की तेज़ और यकबस्ता हवाएँ चलने का इम्कान है। बॉस्टन, न्यूयॉर्क, अटलांटिक सिटी समेत दीगर शहरों में 2 फीट तक बर्फ़बारी हो सकती है। तेज़ हवाओं और बर्फ़बारी से मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम होने का ख़दशा है। हुकाम ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत की है। मुल्क के बेशतर इलाक़ों में आज मौसम खुश्क रहेगा। दिन में दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाक़ों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। सिंध में पहली बार निचली सतह पर स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए हेड मास्टर्स को अरबों रुपए बजट जारी कर दिया गया, जिससे लाड़काना के देही इलाके धामरा के स्कूल का नक्शा ही बदल गया। मज़ीद बता रहे हैं बाबू इकबाल। में महकमा स्कूल्स एजुकेशन का स्कूलों की हालत बेहतर बनाने के लिए हेड मास्टर्स को माली तौर पर खुद मुख्तियार बनाने का इकदाम लाड़काना के गांव धामरा में हेड मास्टर ने बजट मिलने पर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 2 का मरम्मती काम करवा कर जिले भर में मॉडल स्कूल बना दिया है, जिसका इफ्तिताह तर्जुमान हुकूमत सिंध बुलंद खान जोने ने किया। हो रही है प्राइमरी स्कूल्स की और इस पर्टिकुलर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की वजह से के हवाले से उनको बजट्स भी दिए जा रहे हैं कि वो अपने हवाले से, अपने इलाके के हवाले से बच्चों के लिए ऐसी इंटरैक्टिव चीज़ें उसमें से बना सके कि उनकी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और ज़्यादा बेहतर हो और इम्प्रूवमेंट आए। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह की जानिब से सूबे भर में इमारतें रखने वाले 34,000 स्कूलों के लिए स्कूल स्पेसिफिक बजट के नाम से मजमूई तौर पर 18 अरब 63 करोड़ रुपए मुतालिका हेड मास्टरों को जारी कर दिए गए हैं, जिसमें जिला लाड़काना के 918 स्कूल भी शामिल। HM को एम्पावर किया जाए फील्ड लेवल पे ताकि वो अपने मसाइल खुद हल कर सके। तो इस वजह से यहाँ पे HM जो है हमारा धामरा 2 के उन्होंने बजट का SSB बजट का यूटिलाइजेशन किया है। डिसेंट्रलाइज्ड हमारा बजट हुआ है। अगर इसकी यूटिलाइजेशन ठीक होगी तो अच्छी है। जैसे आज स्टेक होल्डर्स ने मेरा स्कूल विजिट किया। स्कूल स्पेसिफिक बजट अपने हाथ में आने से हेड मास्टर ने कलील मुद्दत में अर्ली चाइल्ड एजुकेशन समेत स्कूल की इमारत को कलर करवा कर बच्चों को तालीमी दिलचस्पी और खेलों का सामान फराम करके नए दौर का आगाज कर दिया है। कैमरामैन वसीम भुट्टो के हमरा एस इकबाल बाबू, ARY न्यूज़ लाड़काना। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।